भवता ये भवता भुवि संस्थिताः ये भवता विघ्नकर्ता रस्तेनश्चन्द्र शिवाज्ञया अपक्रामन्त भवता देपिशाचा सर्वतो दिशम् सर्वे कामकारं मा विद्यारम्भं करिष्यामि ॐ वक्रतुण्डमयामि अक्षदैरर्चयामि पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थयामि नमस्करोमि कुलदेवरल्लू कुलदेवियरल्लू ग्रामदेवतर दुर्गा परमेश्वरल्लू प्रार्थನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್ जन्मनि जन्मनि इदं पूर्णफलानि समर्पयामि नमस्करोमि जातस्य धर्मकान्तायाः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशो जातायाः वात्सल्या नाम्न्याः लिखित नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य लिखित नामधेयस्य द्वितीयपुत्रस्य सुजित नामधेयस्य मृगशिरा नक्षत्रे वृषभराशो जातस्य तदङ्गत्वेन भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे श्रीगुरु परमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटावानं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः स्वागतं सुस्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि उपवीतार्थ्यक्षतां समर्पयामि सर्वं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूर्मकेतवे नमः गन्धाढ्यो धूपवुत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिमचिन्त्यं देशदं श्रन्द्रनेत्रं बृहतशेषं भूतिराजं धुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं गतुपतमीशं विघ्नराजं नमामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमस्त्राय कृपाकराय नमो वरः शीघ्रवरप्रदाय तस्मै गणेशाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗಣಾಗ್ರಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय प्रवृत्ते भद्रायै नियता प्रणतास्मतान् आयुर्देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि धूपवुत्सवः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यताम् धूपम् आघ्रापयामि ज्योतिःशुक्लश्च तेजश्च देवानां सततं प्रियः चन्द्रविभूषणसुरगुरो देशश्चनैयासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणायस्य प्रभो देवताः तत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः अश्वकरामेषादयो राशयोः नक्षत्राणि संयोगकाश्चयस्तद्दैवता सद्गणाः मासाब्दा ऋतवस्तदैव दिवसा सन्ध्यस्तता रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि सर्वोपचार भक्त्योपचार पूजां समर्पयामि सर्वोपचार पूजार्थे अक्षतां समर्पयामि बलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते
समर्पयामि स्नानानन्तरे आचमनीं मात्रेण समर्पयामि पूजा गन्धं समर्पयामि अक्षतेरक्षयामि पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमः अग्रे यत्सर्वदेवानां धूपोऽयं देवगणा सर्वे पूजामादाय पार्थिवाम् इष्टकाम्यादसिद्ध्यर्थं क्षेमाय पुनः पौत्रश्चन्द्रविभुगणा अमुने प्रभु अने मेरे इधर पूछो तदेव लग्नं हृदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं ತುದಿ ಬರಬೇಡಿ ಸರ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್. ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ ಮುಹೂರ್ತ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್. ಭವಂತೋ ಬ್ರವಂತೋ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ ಮುಹೂರ್ತ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಬದುಕುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೈವದಕ್ಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈಗ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಚಕ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ GS ನಾರಾಯಣರವರನ್ನು ನಾವು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ನೀವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು. ಈಗ ನಾವು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ GS ನಾರಾಯಣರಾಯ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸದಾಕಾಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಖಜಾಂಚಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯವರೇ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾತೆಯರೇ, 1983 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಇದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 35 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ A ಬ್ಲಾಕ್, B ಬ್ಲಾಕ್, C ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. 1990ರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 211 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜಾಗ. ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 119 ಸೈಟ್ಗಳು. ಇದು 2007ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆವತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 13 ನಿವೇಶನಗಳು. ಆ 13 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 46 ನಿವೇಶನಗಳು. ಆ 46 ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ 29 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಾಗ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಜಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗವನ್ನು CA ಜಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಹಳ ಪ್ರೈಮ್ ಜಾಗ ಇದು, 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 9ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಚದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ, ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು. 32 ರೂಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೈಟೆಕ್ ರೂಮ್ಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು 350-360 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಇದುವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ವರ್ಗದವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 41 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು 8-10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಒಂದು ಸನ್ನದ್ಧವಾದಂಥ ಪಡೆ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಏನಿವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಯಸಿ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜರವರೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರ ವರ್ಗದವರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 42 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸದಾ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಮಾತಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗತಕ್ಕಂಥ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು, ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡ ತಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೀರಿ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಆಶಯ ಇದೆ. ಅವರು ಸಹ ಅತಿ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಣಂದೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಆಯ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು 4 ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ಹೈಟೆಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ನಮಗೆ ನೇರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಏನು ಬಡಾವಣೆ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ನೌಕರ ವರ್ಗದವರ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಬಡಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಇದು NES ನಗರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಒಳಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದು ಮುಂದೆ ಈ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಂಕಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಈ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಏನೋ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯೂ ಎಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆದ್ರೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 41 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ, ಇದು NESನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ. NESನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ CA ಸೈಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಿವಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು CA ಸೈಟನ್ನು ಸಿವಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನೀವುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, SVS ದಯಾನಂದ್ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಾಗ ತಾನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರನೂ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈಗ 2 ಕೋಟಿ ಇರೋದು ಅದು ಲೇಟ್ ಆದಷ್ಟು 4 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. 4 ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವ್ರದ್ದು 2 ಕೋಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು 6 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಕೋಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖರ್ಚು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಲಿ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, TV ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಹಳ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಈ ಒಂದು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 16 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಂಥ ದಿವಸ. ಅವತ್ತಿನ ನಾಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಈ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ SP ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಇದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಸೈಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ನನ್ನದಾಗಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ನಿಕಟವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನ. ನನಗೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಸರ್ವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಪೂರೈಸಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೌಕರರ ಒಂದು
ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘದ ಇಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಅದು ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಹಳ ಶುಭ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆರಾಧನೆ ದಿವಸ ಇವತ್ತು, ಅವರ ಜಯಂತಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 3 ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕನಸದು ನಮ್ಮದು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ್ದು, ಅದರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ಸುಗ್ರಾಸವಾದ ಭೋಜನ ಹಾಕುವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೊಸ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಸುರೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಗುರುಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಸುರೇಶ್ನ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸದನಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ